إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف اس اللہ رب العزت کے لیے جس نے ہماری رشد و ہدایت اور رہنمائی کے لیے کتابیں نازل فرمائیں، دین بھیجے، رسولوں کو مبعوث کیا، ہمیں صحیح اور غلط کی تمیز کرائی، اور درود و سلام، رحمت و سلامتی ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اللہ کے بندوں کو جہنم کی راہ سے کھینچ کر جنت کی راہ پر لانے کے لیے بے شمار قربانیاں دی، محنتیں کی، مشقتیں اٹھائیں صلی اللہ علیہ وسلم. برادران اسلام، آج آپ کے سامنے ایک ایسے موضوع پر روشنی ڈالوں گا جس کی طرف اللہ سبحانہ و تعالی نے، جس بات کی وصیت اللہ سبحانہ و تعالی نے سارے انسانوں کو دی، ساری مخلوقات کو دی، اور وہ لوگ جو پہلے آئے اور جو بعد میں آئیں گے، اللہ نے ان سب کو اس بات کی وصیت کی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نصیحت کرتے، خطبہ دیتے، منبر پر تشریف لاتے، تو حمد و صلات کے بعد سب سے پہلے اس طرف جس بات کی وصیت کرتے، آج میں اس موضوع پر آپ کے سامنے روشنی ڈالوں گا، وہ ہے تقویٰ. قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. اللہ کہتے ہیں تم سے پہلے جن کو ہم نے کتابیں دیں ان کو بھی ہم نے وصیت کی تھی، اور تم کو بھی ہم وصیت کر رہے ہیں ان اتقوا اللہ، اے بندو اللہ کا تقوی اختیار کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی خطبہ دیتے، حمد و صلات کے بعد سب سے پہلے آپ لوگوں کو تقوی کی نصیحت کرتے، تقوی کی وصیت فرماتے. اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کریم کے اندر
तकरीबन 250 जगहों पर अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने मोमिनों को, अहले ईमान को अल्लाह ने तकवा की वसीयत फरमाई है और तकरीबन 250 मकामात पर अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने तकवे का जिक्र फरमाया। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने अहले ईमान को तकवा की वसीयत फरमाई। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकवे का हुक्म दिया। आप कुरान करीम में जगह जगह पढ़ते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह, ऐ मोमिनो अल्लाह का तकवा इख्तियार करो। अल्लाह सुब्हानहु व तआला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब करते हुए कहा, या अय्युहन नबी इत्तक़िल्लाह, या अय्युहन नबी इत्तक़िल्लाह। अल्लाह कहता है, ऐ नबी अल्लाह का तकवा इख्तियार कर। मेरे भाइयों, तकवा किसे कहते हैं? तकवा की हकीकत क्या है जिसकी इतनी ताकीद आई है? 250 मकामात पर कुरान करीम में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने मुख्तलिफ अंदाज से बंदों को तकवा का हुक्म दिया है। आखिर तकवा है क्या, इसकी हकीकत क्या है, इसके समरात और इसके फायदे क्या हैं, इंशाअल्लाह अल्लाह की तौफीक से आज आपके सामने अर्ज करने की कोशिश करूंगा। मेरे भाइयों, एक मरतबा उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने सहाबी रसूल काब रज़ियल्लाहु अन्हु से सवाल किया और कहा, ऐ काब, तकवा क्या है? काब रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, ऐ अमीरुल मोमिनीन, क्या आप किसी खारदार कांटेदार झाड़ी से गुजरे हैं? उन्होंने कहा कि हाँ, मेरा गुजर खारदार कांटेदार झाड़ी और रास्ते से हुआ है। तो उन्होंने कहा कि आप उस कांटेदार झाड़ी से कैसे गुजरे हैं? उन्होंने कहा, मैंने अपने कपड़ों को समेटा और देख देख कर मैं कदम रख रहा था। उन्होंने कहा, यही तकवा है, यही तकवा है। अपने दामन को, अपने आप को, अपने नफ्स को हर बुरे शहवात और हर बुरी ख्वाहिशात और हर गलत चीजों से, फितनों से बचाकर अल्लाह की इताअत और सही रास्ते पर अपने कदमों को रखना, यही है तकवा। अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, अत-तक़वा हियल खौफ मिनल जलील वल अमल बित-तंज़ील वल क़नाअतु बिल क़लील वल इस्तिअदादु लियौमिर रहील। अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, तकवा ये है अल खौफ मिनल जलील, अल्लाह का डर हो, अल्लाह का डर, वल अमल बित-तंज़ील, और अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने जो दीन नाज़िल किया है, जो शरीयत नाज़िल फरमाई है, उस दीन पर अमल करना। नंबर 1 अल्लाह का खौफ हो, नंबर 2 शरीयत पर, अल्लाह के उतारे हुए अहकामात पर, दीन पर अमल करना। वल क़नाअतु बिल क़लील, और जो कुछ अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने तुम्हें रोज़ी अता फरमाई है, उस पर सब्र करना, उस पर राज़ी रहना, उस पर खुश रहना। और वल इस्तिअदादु लियौमिर रहील, और उस दिन की तैयारी करना जिस दिन तुम्हें इस दुनिया से कूच करना है। अली बिन अबी तालिब ने अपने इस मुख्तसर बयान में तकवा को समेट दिया है। कहा, अल खौफ मिनल जलील, तकवा ये है अल्लाह का खौफ हो, वल अमल बित-तंज़ील, और शरीयत के अहकाम पर, अल्लाह के उतारे हुए नाज़िल किए हुए दीन पर अमल करना। और वल क़नाअतु बिल क़लील, और थोड़ा भी अगर तुम्हें मिले, थोड़ी रोजी मिले, उस पर क्या सब्र करना, खुश रहना, राज़ी रहना, उस पर क़नाअत इख्तियार करना और मौत के लिए तैयारी करना। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, तकवा ये नहीं है कि तुम दिन में रोजे रखो, रात में नमाजें पढ़ो। दिन भर रोजे रखो, रातों में नमाजें पढ़ो, तकवा यही नहीं है। बल्कि तकवा दरअसल ये है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने तुम्हारे ऊपर जिन चीजों को फर्ज करार दिया है, उन फराइज को अपनाओ, उन फराइज को अंजाम दो, और अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने जिन चीजों से तुम्हें रोका है, उनसे क्या है, दूर रहो। अल्लाह की हराम की हुई चीजों को छोड़ दो, और अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने तुम्हारे ऊपर जिन चीजों को फर्ज करार दिया है, उन फराइज को अपनाओ, उन फराइज पर अमल करो। यह है तकवा। और जो शख्स इसके बाद अगर खैर करता है, नवाफिल करता है, तो वो खैरुन इला खैर, वो नूर पर नूर है, नूर और नूर। मेरे भाइयों, इब्न तैमिय्या रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, तकवा ये है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने जिन कामों के करने का हुक्म दिया है, उन कामों को करें,
اور جن کاموں سے اللہ سبحانہ وتعالی نے روکا ہے، منع کیا ہے، ان کاموں کو چھوڑ دیں۔ جب بندہ فرائض کی پابندی کرے گا، حرام کی ہوئی چیزوں سے، حرام کی ہوئی کاموں سے دور رہے گا، حرام کاموں سے، حرام باتوں سے دور رہے گا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جن فرائض کو اس کے اوپر فرض قرار دیا ہے، جن اعمال کو فرض قرار دیا ہے، ان فرائض کو انجام دے گا، ایسا بندہ شریعت کی اصطلاح میں متقی کہلاتا ہے۔ میرے بھائیوں، تقوی کا اصل جو مقام ہے وہ ہے دل۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم التقوی ہاں ہونا، التقوی ہاں ہونا، التقوی ہاں ہونا، ویشیر الی قدرہ، ثلاث مرات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار اپنے دل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں۔ تقوی کا تعلق دل سے ہے، تقوی کی اصل جگہ دل سے ہے۔ میرے بھائیوں، دل یہ اصل مرکز ہے تقوی کا، اور آپ کو معلوم ہے کہ دل یہ تمام انسانی خیالات کا مرکز اور محور ہے۔ دل جو آرڈر دے گا وہی کام ہاتھ کرے گا، دل جو کہے گا وہی چیزیں آنکھیں دیکھیں گی۔ انسان کے جسم کے سارے اعضاء دل کے تابع ہوتے ہیں، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلُحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ۔ رواہ مسلم فرمایا آپ نے کہ انسان کے جسم میں ایک ٹکڑا ایسا ہے، اگر وہ ٹکڑا درست رہا، اگر وہ ٹکڑا ٹھیک رہا، اگر وہ ٹکڑا درست رہا تو انسان کا سارا بدن، جسم کے سارے اعضاء درست رہیں گے، اور اگر وہ ٹکڑا بگڑ گیا، جسم کے اس ٹکڑے میں اگر بگاڑ آ گیا تو جسم کے سارے اعضاء بگڑ جائیں گے، فاسد ہو جائیں گے، خراب ہو جائیں گے۔ فرمایا آپ نے الا وہی القلب، سن لو وہ دل ہے۔ میرے بھائیوں، معلوم ہوا انسان کے جسم کے سارے اعضاء دل کے تابع ہیں۔ دل جیسا ہوگا، دل جس قدر درست ہوگا، ٹھیک ہوگا، اور دل میں جس قدر تقویٰ ہوگا، میرے بھائیوں انسان اسی کے بقدر اعمال کرے گا۔ یہ اعمال، یہ زبان، یہ آنکھیں، یہ ہاتھ پیر دل کے ترجمان ہیں، دل کی ترجمانی کر رہے ہیں۔ اس طریقے سے انسان کے دل میں تقویٰ ہوگا، اسی کے بقدر وہ اپنے اعضاء اور جوارح سے عمل کرے گا۔ اسی لیے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے کہا التقویٰ ہی الخوف من الجلیل والعمل بالتنزیل۔ تقویٰ صرف خوف کا نام نہیں، تقویٰ صرف دل کی اصلاح کا نام نہیں، بلکہ میرے بھائیوں تقویٰ یہ ہے الخوف من الجلیل، اللہ کا خوف ہو، والعمل بالتنزیل، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو دین نازل کیا ہے، جو دین نازل کیا ہے اس دین پر عمل کرنا۔ عمل کے بغیر تقویٰ کا تصور نہیں ہے، عمل کے بغیر تقویٰ کا تصور نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ ہے تقویٰ کی حقیقت، اور قرآن کریم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تقویٰ اور اہل تقویٰ کا مقام بتلایا۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن کے اندر الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ اللہ فرماتے ہیں سن لو، ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اللہ کے اولیاء کو کسی قسم کا کوئی خوف اور غم نہ ہوگا، اللہ کے اولیاء کو کسی قسم کا خوف اور غم نہ ہوگا۔ اللہ کے اولیاء کون ہیں؟ الذین آمنوا وكانوا يتقون، وہ لوگ جو ایمان لائے اور تقویٰ کی راہ اختیار کیے، اسلام قبول کرنے کے بعد، ایمان لانے کے بعد، وكانوا يتقون، متقی رہے، پرہیزگار رہے، فرائض کی پابندی کرتے رہے، حرام کاموں سے، حرام باتوں سے، حرام حرکتوں سے بچائے رکھے اپنے آپ کو، ایسے لوگ کیا ہیں؟ اللہ کے اولیاء۔ اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اللہ کے اولیاء کی پہچان بتلائی۔ اللہ کے اولیاء وہ لوگ ہیں الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو شخص بھی مومن اور متقی ہو، میرے بھائی دنیا اسے اللہ کا ولی کہے نہ کہے، دنیا کے کہنے اور نہ کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ شخص جو اللہ جو مومن ہو، صحیح طور سے ایمان والا ہو، موحد ہو، متقی پرہیزگار ہو، اللہ کے فرائض کی پابندی کرنے والا ہو، حرام کاموں سے دور رہنے والا ہو، وہ شخص کیا ہے؟ اللہ کا ولی ہے۔ تو معلوم ہی ہوا کہ متقی کا اللہ کے اعلیٰ مقام ہے، متقی شخص اللہ کا ولی ہے۔ اور اللہ کہتے ہیں اللہ ولی المتقین، اور اللہ متقیوں کا ولی ہے۔ متقی بندے اللہ کے اولیاء ہیں، اور اللہ متقیوں کا ولی ہے، واللہ ولی المتقین، اور اللہ متقیوں کا ولی ہے۔ میرے بھائیوں اس آیت کی آیت سے معلوم یہ ہوا کہ وہ شخص جو صحیح طور سے
ईमान लाया अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आखिरत पर, और वो मुत्तकी रहा, हराम कामों से हराम बातों से अपने आप को बचाए रखा और इसी तरीके से अल्लाह के फराइज की पाबंदी करता रहा, ऐसा शख्स अल्लाह का वली। मफहूम मुखालिफ ये निकला कि वो शख्स जो ईमान पर सही तौर से कायम ना हो, जो मुआहिद ना हो, जो अपने दिलों के अंदर शिर्क बसाए हो, कुफ्र बसाए हो, जुबान से शिरकिया और कुफरिया बातें कहता हो, जो दिल के अंदर शिरकिया और कुफरिया अकायद रखे हो, जो ईमान के खिलाफ अकायद रखे हो, और वो शख्स जो फराइज की पाबंदी ना करता हो, जो हराम कामों से न बचता हो, ऐसा शख्स अल्लाह का वली नहीं हो सकता। अल्लाह का वली वही है जो ईमान लाए, ईमान पर सही तौर से कायम रहे और मुत्तकी रहे, परहेजगार रहे, फराइज का वाजिबात का पाबंद रहे और हराम कामों से अपने आप को बचाए रखे। मेरे भाइयों, मुत्तकी बंदा अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा बाइज्जत और मोहतरम होता है। जिस बंदे के दिल में जितना ही ज्यादा तकवा होगा, जो बंदा तकवा के मनाजिल पर जितना ही ज्यादा आगे होगा, मेरे भाइयों, वो बंदा अल्लाह के नजदीक उतना ही ज्यादा आला मकाम वाला होगा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। किसी को किसी पर कोई फजीलत नहीं है, ना अरबी को आजमी पर फजीलत है, ना आजमी को अरबी के ऊपर फजीलत है, न काले को गोरे पर, न गोरे को काले पर, किसी को किसी पर कोई फजीलत नहीं है। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह के नजदीक तुम में सबसे ज्यादा मुहतरम, बाइज्जत, काबिल एहतराम वो शख्स है जो तुम में सबसे ज्यादा मुत्तकी और परहेजगार होगा। मालूम है, मुत्तकी बंदा अल्लाह के नजदीक एक खास मकाम पाता है, एहतराम पाता है। मेरे भाइयों, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जन्नत की आला नेमतें उन बंदों के लिए तैयार रखी है, उइद्दत लिलमुत्तकीन, जो बंदे मुत्तकी होते हैं, जो बंदे मुत्तकी हैं। इन्ना लिलमुत्तकीन मफाज़ा, मुत्तकियों के लिए कामयाबी है, मुत्तकियों के लिए कामयाबी है। हदाइक़ व अनाबा, मुत्तकियों के लिए बागात हैं, अंगूर के फल हैं, वकवाइब अतराबा, उनके लिए दोशीज़ा कुंवारी हूरें हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जन्नत के अंदर जो नेमतें तैयार कर रखी हैं, वो नेमतें सिर्फ मुत्तकी बंदों को हासिल होंगी। अल्लाह ने जन्नत बनाई है मुत्तकियों के लिए। मेरे भाई, तकवा और अहले तकवा का बड़ा मकाम कुरान के अंदर बतलाया गया है और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तकरीबन 250 मकामात पर तकवा और मुत्तकियों का तज़किरा फरमाया है। इससे इस चीज की अहमियत मालूम होती है, इस चीज की अहमियत मालूम होती है। मेरे भाइयों, अल्लाह सुब्हानहू तआला सिर्फ उन्हीं बंदों के अमाल कबूल करता है जो बंदे मुत्तकी होते हैं। कुरान करीम में फरमाते हैं, इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन, अल्लाह सुब्हानहू तआला मुत्तकियों के अमाल कबूल फरमाता है। अल्लाह उन्हीं बंदों के अमाल कबूल फरमाता है जो बंदे मुत्तकी होते हैं। मेरे भाइयों, क़यामत के दिन ऐसे लोग भी आएंगे जिनके पास आमाल का ज़ख़ीरा होगा और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत में कुछ ऐसे लोग होंगे जो क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में हाजिर होंगे और उनके पास तहामा के रोशन पहाड़ों के बराबर हसनात होंगे, नेकियां होंगी और अल्लाह उनकी नेकियों को ज़ाय कर देगा। उनकी नेकियों को पहाड़ों के बराबर की नेकियां अल्लाह गर्दो गुबार की मानिंद उड़ा देगा। सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, सिफ़हुम लना या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कौन लोग हैं, उनकी पहचान क्या है? वो कौन लोग हैं जो तहामा के पहाड़ों के बराबर नेकियों का अंबार लेकर के आएंगे और अल्लाह उनकी नेकियों को उड़ा देगा? फरमाया आपने, तो तुम ही इंसानों में से होंगे, तुम्हारी उस ज़बानों में बातें करेंगे। वो ऐसे लोग होंगे जो दुनिया के अंदर नमाजें पढ़ा करते थे, सदका तो खैरात किया करते थे, वलाकिन्नहुम इज़ा खलऊ बिमहारिमिल्लाह इंतहकुहा, लेकिन जब तन्हाई में होते, कोई देख ना रहा होता और हराम कामों का मौका मिलता, हराम काम कर जाया करते थे। जो दुनिया के अंदर नमाज पढ़ते थे, रोजे रखते थे, सदका तो खैरात किया करते थे, तभी ना पहाड़ों के बराबर नेकियां हुई। लेकिन उनकी गलती ये थी कि जब वो तन्हाई में होते तो हराम काम किया करते थे। अल्लाह उनकी इस बेवफाई के नतीजे में उनके पहाड़ों के बराबर नेकियां ज़ाय कर देगा, बर्बाद कर देगा। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वसीयत फरमाई मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु को, कहा इत्तक़ुल्लाह हैसुमा कुन्त,
اے ماں تم جہاں کہیں بھی رہو، تنہائی میں رہو، جلوت میں رہو، خلوت میں رہو، بازار میں رہو، گھر میں رہو، جہاں کہیں بھی رہو، جہاد میں رہو، شہر میں رہو، سفر میں رہو، حضر میں رہو، جہاں کہیں بھی رہو، اتق اللہ حیثما کنتم، تم جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہا کرو. وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، ہمیشہ بندے کو چاہیے کہ تقوی کا لباس پہنے، تقوی کا لباس پہنے. وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اللہ فرماتے ہیں جب تم سفر کے لیے نکلو تو خالی ہاتھ نہ نکلو، بلکہ سفر کا سامان اور کھانے پینے کا سامان تم کیا ہے لے کر نکلو. وَتَزَوَّدُوا، زادے راہ راستے کا خرچہ لے کر کے نکلو. فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اور سب سے بہترین توحفہ جو انسان اپنے ساتھ لیے رہتا ہے وہ کیا ہے؟ تقویٰ. سب سے بہترین لباس جو انسان زیر تن کرتا ہے وہ کیا ہے؟ تقویٰ. وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، اللہ فرماتے ہیں قرآن کے اندر کہ تقوی کا لباس یہ سب سے بہترین چیز ہے، سب سے بہترین چیز ہے. بندے کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ متقی رہے، بندے کو چاہیے کہ ہمیشہ وہ اللہ سے ڈرتا رہے، اللہ کا خوف دل کے اندر پیدا کرے. بندے کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ متقی و پرہیزگار بنے. میرے بھائیوں آئیں دیکھیں کہ تقوی کے ثمرات اور تقوی کے فائدے کیا ہیں. تقوی کا کچھ فائدہ دنیا کے اندر اللہ نوازتا ہے، تقوی کی بنا پر بہت سارے فائدے اللہ دنیا کے اندر دیتا ہے، اور بہت سارے فائدے اس نے کیا ہے آخرت میں دینے کا وعدہ فرمایا ہے. آئیں دیکھیں دنیا کے جو فوائد ہیں. سب سے پہلے قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. اللہ کہتے ہیں اگر یہ بستیوں والے آمنو صحیح طور سے ایمان لے آئیں، واتقوا اور متقی بن جائیں. کیا بن جائیں؟ متقی بن جائیں. لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو ہم ان کے لیے آسمان و زمین کی برکتیں کھول دیں گے. کون وعدہ فرما رہا ہے؟ وہ رزاق وعدہ فرما رہا ہے، وہ خالق، وہ مالک کل وعدہ فرما رہا ہے کہ اگر لوگ ایمان لے آئیں اور متقی بن جائیں لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، تو ہم ان کے لیے آسمان و زمین کی برکتیں کھول دیں گے. میرے بھائیو آج ہماری زندگی برکتوں سے خالی، ہمارے گھر برکتوں سے خالی، ہمارے کام برکتوں سے خالی. نہ ہمارے کاموں میں برکت ہے، نہ ہماری باتوں میں برکت ہے، نہ ہمارے گھروں میں برکت ہے، نہ معاشرے میں برکت ہے، نہ ملک میں برکت ہے. کیوں؟ لوگ ایمان اور تقویٰ کو چھوڑے ہوئے ہیں. لوگ ایمان اور تقویٰ کو چھوڑے ہوئے ہیں. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر بستیوں والے شہروں والے ایمان لے آئے، صحیح طور سے مومن بن جائیں، وَاتَّقَوْا اور متقی بن جائیں، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ہم ان کے لیے آسمان و زمین کی برکتیں کھول دیں گے. معلوم ہوا تقوی کا ایک فائدہ یہ ہے کہ تقوی سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ متقی بندے کی زندگی میں، اس کے مال میں، اس کی اولاد میں اللہ برکت عطا فرماتا ہے. تقوی کا ایک دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مشکل کاموں کو آسان کر دیتا ہے. متقی بندے کے لیے مشکل کاموں کو آسان کر دیتا ہے. قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو بندہ اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، اللہ سے ڈرے گا اور اللہ کے اتارے ہوئے دین پر عمل کرے گا، جو فرائض کی پابندی کرے گا اور حرام کاموں سے، حرام باتوں سے، حرام حرکتوں سے جو اپنے آپ کو بچائے گا، یجعل لہ من امرہ یسرا، اللہ اس کے مشکل کاموں کو آسان کر دے گا. تقوی کا تیسرا فائدہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو بندہ اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، اللہ اس بندے کو ہر مشکل سے، ہر پریشانی سے، ہر تکلیف سے نکلنے کا راستہ اس کے لیے کیا ہموار کر دے گا، آسان کر دے گا. کیسے بھی مشکلات آئیں میرے بھائیوں، مشکلات کا ٹالنے والا کام اللہ، روزی دینے والا کون؟ اللہ. برکتیں عطا کرنے والا کون؟ اللہ. مشکلات کو ٹالنے والا کون؟ اللہ. نفع اور نقصان کا مالک کون؟ اللہ. میرے بھائی ساری دنیا اکٹھی ہو جائے، جمع ہو جائے، سارے انس و جن اکٹھے ہو جائیں تمہیں کچھ فائدہ پہنچانے کے لیے، لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، تمہیں وہ کچھ بھی نفع نہیں دے سکتے، تمہیں اتنا ہی نفع ملے گا جو اللہ نے تمہارے حق میں لکھا ہوگا. اور سارے لوگ اکٹھے ہو جائیں، سارے دوست و احباب، خاندان والے، شہر والے، ملک والے، سارے لوگ اکٹھا ہو جائیں تمہیں کوئی غرر اور نقصان پہنچانے کے لیے، لن يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك،
تمہیں وہ کوئی ذرہ برابر بھی نقصان نہیں دے سکتے، مگر اتنا ہی نفع نقصان تمہیں ملے گا جو اللہ نے تمہارے حق میں لکھا ہوگا۔ رفعت الاقلام، ہمارا اور آپ سب کا ایمان ہونا چاہیے کہ تقدیر کے قلم اٹھا لیے گئے اور صحیفے بند کر دیے گئے۔ تقدیر کے دفتر کیا ہے؟ بند کر دیے گئے۔ نفع اور نقصان کا مالک کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ ہے۔ اللہ کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا، اور جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، جو متقی بنے گا، اللہ اس متقی بندے کے لیے ہر مشکل اور پریشانی اور تکلیف سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ ہموار کر دے گا اور آسان فرما دے گا۔ تقوی کا چوتھا فائدہ یہ ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ آج لوگ نوکری کی تلاش میں، روزیوں کی تلاش میں، دکان چلوانے کے لیے میرے بھائیوں لوگ شرکیہ راہیں اختیار کرتے ہیں، غیر شرعی اعمال اپناتے ہیں، غیر شرعی کام کرتے ہیں۔ میرے بھائی، اللہ نے ایک آسان سا نسخہ دیا ہے کہ تم صحیح مومن بنو، متقی و پرہیزگار بنو۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہیں ایسی جگہوں سے روزی دے گا جہاں سے تم گمان بھی نہیں کر سکتے تھے کہ ہمیں یہاں سے روزی ملنے والی۔ روزی کا مالک یہ اعلان کر رہا ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، تمہیں ایسی جگہوں سے روزی دے گا جہاں سے تم گمان بھی نہیں کر سکتے تھے۔ تقوی کا ایک فائدہ یہ ہے اور عظیم فائدہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ متقی بندے کے سینے کو کھول دیتا ہے، اس کے اندر حق قبول کرنے، حق پہچاننے کی صلاحیت پیدا فرماتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اے مومنو اللہ کا تقوی اختیار کرو، یجعل لکم فرقانا، اللہ تمہیں فرقان دے گا۔ فرقان کیا ہے؟ حق اور باطل کے اندر فرق کرنے کی صلاحیت پیدا کرے گا ہمارے دلوں میں۔ تقوی کا ایک بہترین اور عظیم فائدہ میرے بھائیو یہ ہے، جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہے، جس کے دل میں تقوی ہوتا ہے، جو فرائض کی صحیح طور سے پابندی کرتا ہے، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، اللہ سے محبت ہوتی ہے، میرے بھائی ایسے بندے کو اللہ یہ توفیق دیتا ہے کہ وہ صحیح اور غلط درمیان کیا ہے؟ فرق کر سکے۔ اور ایک عظیم نعمت، آج کتنے لوگ ایسے ہیں معاشرے میں، کتنے لوگ ایسے ہیں جو اس صلاحیت سے محروم ہیں، جن کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ صحیح اور غلط درمیان کا فرق کر سکیں۔ علم ہے، سب کچھ ہے، وسائل موجود ہیں، سیکھ سکتے ہیں مگر نہیں سیکھ رہے ہیں، جان سکتے ہیں مگر نہیں جان رہے ہیں، پوچھ سکتے ہیں نہیں مگر پوچھ نہیں رہے ہیں، توفیق نہیں ہو رہی انہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ اعلان کیا کہ اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے، اللہ سے ڈرو گے، تو اللہ تمہیں حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کی صلاحیت عطا فرمائے گا۔ اور قرآن کریم سورہ بقرہ کے شروع میں ہدی للمتقین، ہدی للمتقین، یہ کتاب قرآن کریم میرے بھائیوں ہدایت والی کتاب ہے، ہدایت کی طرف رہنمائی کرنے والی کتاب ہے، صحیح دین کی طرف، حق کی طرف، توحید کی طرف، جنت کی طرف، اللہ کی طرف رہنمائی کرنے والی کتاب ہے۔ کن کے لیے؟ للمتقین، متقیوں کے لیے، جن کے دلوں میں تقوی ہوگا، جو بندے متقی ہوں گے انہی کو یہ کتاب، یہ ہے قرآن کا ان کے لیے کیا ہے؟ ہدایت کا باعث ہے۔ اللہ اس کتاب کے ذریعے ان کے سینوں کو کھولے گا، لیکن جن کے دلوں میں تقوی نہ ہو، جو بندے متقی نہ ہو، ان کے سامنے آپ لاکھ قرآن کریم کی دلائل پیش کریں، آیات کریمہ پیش کریں، رسول پاک ان کی احادیث پیش کریں، میرے بھائی قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ تو یہ تقوی، جس بندے کے دل میں تقوی ہوگا، اللہ اس دل میں یہ صلاحیت پیدا فرمائے گا کہ وہ بندہ حق اور باطل درمیان کیا ہے؟ فرق کر سکے، حق کو پہچان سکے اور باطل کو سمجھ سکے۔ قرآن کریم میں فرماتا ہے واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ تمہیں علم دے گا، شریعت کا علم دے گا، توحید کا علم دے گا، ایمان کا علم دے گا، تمہیں دین کا علم دے گا، تمہیں قرآن کا علم دے گا، تمہیں نبی کے فرمان کا علم دے گا۔ واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ تمہیں علم دے گا۔ میرے بھائیو، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے شکایت کی اپنے استاد سے، شکوت الی وکیع سوء حفظی فاوصانی بترک المعاصی فإن العلم نور ونور اللہ لا یعطی لعاصی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد امام وکیع رحمۃ اللہ علیہ سے شکایت کی سوء حفظی کہ میرا حافظہ کمزور ہے، میں بھول جاتا ہوں، جلدی یاد نہیں ہوتا ہے۔ حالانکہ وہ غضب کے، وہ بہت تیز حافظہ والے تھے، مگر ان کا حرص، ان کا شوق، ان کا حرص اور ان کا ذوق اور شوق جو ہے علم کا، یہ انہیں آمادہ کر رہا تھا کہ مزید جو ان کے اندر حفظ کا ملکہ ہو، حفظ کی قوت ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے استاد امام وکیع رحمۃ اللہ علیہ سے شکایت کی کہ میرا حافظہ کمزور ہے، فاوصانی بترک المعاصی، انہوں نے مجھے وصیت کی کہ
कि गुनाहों को छोड़ दो, गुनाहों को छोड़ दो। फइन्नल इल्म नूर, ये इल्म नूर है, व नूरुल्लाह ला युता लिआसी, और अल्लाह का नूर किसी नाफरमान बंदे के दिल में नहीं, अल्लाह का नूर, अल्लाह का दिल, अल्लाह का दीन किसी नाफरमान बंदे को हासिल ना होगा। अगर ये चाहते हैं कि दिलों में मेरे भाई सलाहियत पैदा हो कि हम सही इल्म को सीख सकें, अगर हम हक और बातिल के दरमियान फर्क कर सकें, तो गुनाहों को छोड़ना होगा, फराइज़ की पाबंदी करना होगा, तक़वा की राह इख्तियार करना होगा। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का वादा है, वत्तकुल्लाह व युअल्लिमुकुमुल्लाह, अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो, अल्लाह तुम्हें इल्म देगा। तक़वे का एक फायदा यह है कि तक़वा इख्तियार करने से दुश्मनों की साजिशों, गैर मुस्लिम कौमों की साजिशों से, उनके मकर फरेब से, उनकी चालों से क्या महफूज रहोगे। आज मेरे भाइयों, उम्मत मुस्लिमा जिन आफात और जिन मसाइब और जिन फितनों और जिन आजमाइशों से घिरी हुई है, मेरे भाइयों ये मोहताज बयान नहीं, आप अच्छी तरह जानते हैं अखबार के जरिए और टेलीविजन के जरिए मेरे भाइयों ये खबरें आज फैली हुई हैं। दुनिया के कोने कोने मुसलमान जिन फितरों से घिरे हुए हैं और दुश्मनान इस्लाम जिस तरह मुसलमानों पर टूट चुके हैं, मेरे भाई टूट पड़े हैं, मेरे भाइयों आप हजरात से मख्फी नहीं, पोशीदा नहीं। कुरान करीम में फरमाते हैं, व इन तस्बिरू व तत्तकू ला यदुर्रुकुम कैदुहुम शैया, अगर तुम सब्र करो वो तत्तकू और मुत्तकी बन जाओ, ला यदुर्रुकुम कैदुहुम शैया, उनकी चालें तुम्हें कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती हैं, उनकी चालें तुम्हें कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती हैं। अगर ये चाहते हैं कि दुश्मनान इस्लाम की चालों से, उनके मकर फरेब से, उनकी साजिशों से और उनके फैलाए हुए फितनों से हम अपने आप को बचा सकें, तो अल्लाह का ये वादा है कि तुम तकवा की इख्तियार इख्तियार करो। ला यगुर्रुकुम कैदुहुम शैया, दुश्मनों की चालें, दुश्मनों की साजिशें तुम्हें कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती हैं। मेरे भाइयों आप तारीख देखें, उठाकर देखें, सलफ़े सालिहीन की तारीख पढ़ें, सहाबा की तारीख पढ़ें और खुलफाए राशिदीन की तारीख पढ़ें। मुसलमान बहुत थोड़े थे, कैसर और किस्रा ने उनके सामने घुटने टेक दिए, निहत्थे थे, बेहथियार थे, कुछ नहीं था, मगर उनके पास क्या था? ईमान था और तकवा था और अल्लाह की तकदीर पर रज़ामंदी और का जज्बा था। मेरे भाइयों जिसकी बिना पर उन्होंने बड़ी बड़ी ताकतों के सर झुका दिए, बड़ी बड़ी ताकतों को घुटना टेकने पर मजबूर होना पड़ा। किस बिना पर? तकवा की बिना पर। अल्लाह का वादा है, व इन तस्बीरू व तत्तकू ला यदुर्रुकुम कैदुहुम शैया, अगर तुम सब्र करोगे, व तत्तकू और तकवा की राह इख्तियार करोगे, मुत्तकी बनोगे, उनकी चालें, उनके मकर, उनकी मक्कारी, उनकी अय्यारी, उनका फरेब तुम्हें कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। तकवा के बहुत सारे फवायद। तकवा का एक फायदा यह है कि तकवा की बिना पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला आमाल कबूल करता है, मुत्तकी बंदों के आमाल को अल्लाह कबूल फरमाता है। ये कोई ना सोचे कि इंसान जो भी अमल करे उसके अमल अल्लाह के यहाँ कबूल होंगे। सलफ़े सालिहीन सहाबा किराम अमल करने के बाद इतना खुश नहीं होते, बल्कि खुशी से ज्यादा उन्हें ये खौफ लायक होता कि हमने जो ये अमल किया है, हमने जो नमाजें पढ़ी हैं, हमने जो सदक़ात व खैरात किए, क्या अल्लाह के यहाँ कबूल हुए या नहीं कबूल हुए, क्या अल्लाह ने कबूल किया या कबूल नहीं किया। इसलिए अल्लाह कहता कुरान के अंदर, इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन, अल्लाह मुत्तक़ियों के अमाल को कबूल करता है, अल्लाह मुत्तक़ियों के अमाल को कबूल करता है। मेरे भाइयों तक़वे का एक फायदा यह है कि तक़वा की बिना पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला बंदे के दूसरे गुनाहों को, खामियों को, गफलतों को, लापरवाहियों को माफ फरमा देता है। इंसान है, गलती हो जाती है, मुत्तकी बंदे से भी गलती हो जाती है, नेक बंदों से भी गलतियां हो जाती हैं, गलतियों से मासूम कोई नहीं। लेकिन जो बंदा मुत्तकी होता है, परहेजगार होता है, जिसके दिल में अल्लाह का तकवा होता है, अल्लाह उसके तकवे की वजह से, उसके तकवे की बिना पर उसके दीगर गुनाहों को, उसकी खताओं को अल्लाह माफ फरमा देता है। कुरान करीम में अल्लाह फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम। ऐ मोमिनो, अल्लाह का तकवा इख्तियार करो। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह, अल्लाह का तकवा इख्तियार करो। व क़ूलू क़ौलन सदीदा, व क़ूलू क़ौलन सदीदा। तकवे की निशानी क्या है? तकवे की अलामत क्या है? तकवे की पहचान क्या है? मुत्तकी की पहचान क्या है? वक़ूलू क़ौलन सदीदा, और दुरुस्त बात कहो। मुत्तकी की पहचान यह है कि वो दुरुस्त बातें ज़ुबान से कहता है, दुरुस्त बातें बोलता है, दुरुस्त काम करता है।
युस्लिह लकुम आमालकुम, अगर तुम अल्लाह का तकवा इख्तियार करोगे, दुरुस्त बातें कहोगे, युस्लिह लकुम आमालकुम, अल्लाह तुम्हारे अमाल की इस्लाह फरमाएगा, अल्लाह तुम्हारे कामों की इस्लाह फरमाएगा, अल्लाह तुम्हारे अमाल की इस्लाह फरमाएगा। व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम, और अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ फरमा देगा, अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ फरमा देगा। मालूम नहीं हुआ कि तकवे की बिना पर अल्लाह इंसान के दिए गुनाहों को माफ फरमा देता है। इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यात, नेकियां बुराइयों को मिटा देती हैं। तकवा भी एक नेकी है और नेकी बुराई को मिटा देती है। मेरे भाइयों, आज अगर किसी से कहा जाए इत्तक़िल्लाह, अगर किसी से कहा जाए कि अल्लाह से डर, वो नाराज हो जाता है ना। तू मुझे अल्लाह से डरने और मुत्तकी बनने की नसीहत कर रहा, तू अपनी देख, तू क्या है, अपनी देख, है ना। ऐसे लोग, कुरान से पूछें ऐसे लोगों के बारे में कि किनकी पहचान है। कुरान करीम में अल्लाह फरमाते हैं सूरह बकरा के अंदर, व इज़ा क़ीला लहु इत्तक़िल्लाह अख़ज़तहुल इज़्ज़तु बिल इस्म फहस्बुहु जहन्नम व लबिअसल मिहाद, व बिअसल मिहाद। अल्लाह फरमाते हैं कि जब मुनाफिकों से कहा जाता है इत्तक़िल्लाह, व इज़ा क़ीला लहु इत्तक़िल्लाह, और जो मुनाफिक से कहा जाता है इत्तक़िल्लाह, लोग कहते हैं भाई इत्तक़िल्लाह, अल्लाह से डर, अख़ज़तहुल इज़्ज़तु बिल इस्म, तो उसकी अनानियत, उसकी गुरूरियत, उसका फख्र, उसका घमंड उसे इस बात पर आमादा करता है कि वो गुनाह का करता है। और फहस्बुहु जहन्नम, जहन्नम उसके लिए काफी है, और जहन्नम इंतहाई बुरा ठिकाना। और इसी तरीके से मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सबसे बड़ा गुनाह ये है, आदमी आदमी से कहता है, बंदा बंदे से कहता है इत्तक़िल्लाह, अल्लाह से डर, फयक़ूल, वो जवाब में कहता है अलैका बिनफ्सिक, अलैका बिनफ्सिक, तू अपनी देख, तू अपनी देख, तू मुझे नसीहत कर रहा है, तू मुझे तक़वे का हुक्म दे रहा है, तू अपनी देख। फरमाते आप कि इसका ये कहना कि तू अपनी देख, तू मुझे नसीहत कर रहा है, फरमाते आप मिन अकबरिल कबाइर। और इस हदीस को अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह ने सही करार दिया, कहा कि बहुत बड़ा गुनाह है, ये बहुत बड़ा गुनाह है। अगर किसी से कहा जाए इत्तक़िल्लाह, अल्लाह से डर, और यही कौल सहाबी रसूल अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु का भी है कि जब किसी बंदे से कहा जाए इत्तक़िल्लाह, अल्लाह से डर, और वो जवाब में कहे अलैका बिनफ्सिक, तू अपनी देख, तू मुझे नसीहत कर रहा है, तू मुझे तक़वे का हुक्म दे रहा है, कहते हैं मिन अकबरिल कबाइर, ये सबसे बड़ा गुनाह है, ये मुनाफिक की पहचान है। मेरे भाइयों, अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब करते हुए कहा, या अय्युहन नबी इत्तक़िल्लाह, ऐ नबी अल्लाह से डर, ऐ नबी अल्लाह का तक़वा इख्तियार कर। भला अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कोई मुत्तकी परहेजगार हो सकता है? अगर कोई हमारा अगर नमाज पढ़ रहे हैं तो अपने आप को बहुत नेक समझ रहे हैं, अगर कोई हमें कह दे इत्तक़िल्लाह, अल्लाह से डर, तो हम नाराज हो जाते हैं। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म खिताब करते हुए कहा इत्तक़िल्लाह, ऐ नबी अल्लाह का तक़वा इख्तियार कर। आमतौर से लोग लाइल्मी और जहालत में या अनानियत में, गुरूरियत में, ये अगर कोई उनसे कहे इत्तक़िल्लाह, अल्लाह से डरो भाई, अल्लाह से डर, हैं, तो वो इसको कबूल नहीं कर पाते हैं। मालूम नहीं हुआ कि ईमान में कमजोरी, ईमान में खलल है। ईमान में क्या है? खलल है। इंसान को चाहिए कि नफ्स का मुहासबा करे, अपने ईमान का जायजा ले, अपने अकीदों का जायजा ले, अपने मनहज का जायजा ले, अपने दीन का जायजा ले, और अपने तक़वे का जायजा ले, और अपने दिल की इस्लाह करें। इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम वला इला अमवालिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व अमालिकुम। अल्लाह तुम्हारी शक्लों को नहीं देखता है, अल्लाह तुम्हारे माल को नहीं देखता है। क्या देखता है? तुम्हारे दिलों को देखता है और तुम्हारे आमाल को देखता है। तुम्हारे दिल कैसे हैं और दिल तुम्हें क्या आर्डर दे रहा है और तुम क्या कर रहे हो। इसलिए कि इंसान के आमाल दिल के ताबे होते हैं। इंसान के आमाल दिल के क्या होते हैं? ताबे होते हैं। दिल जो ऑर्डर देता है इंसान के हाथ वही काम करते हैं। तो अल्लाह तुम्हारे दिलों को देखता है और तुम्हारे आमाल को देखता है। मेरे भाइयों, तक़वे के बहुत सारे फायदे, उन्हीं फायदों में से एक अजीम फायदा यह है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला मुत्तकी बंदे को पुल सिरात पर बड़ी आसानी के साथ गुजरने की तौफीक देगा। मुत्तकी बंदा ही पुल सिरात पर निजात पाएगा। वो पुल सिरात जो बाल से ज्यादा बारीक पुल
तलवार की धार से ज्यादा बारीक धार, बारीक पुल, उस पुल पे हर एक को गुजरना है। वही मिनकुम इल्ला वारिदुहा व काना अला रब्बिका हतम मक़दिया सुम्मा नुनज्जिल लज़ीना तक़व व नज़रु ज़ालिमीन फ़ीहा जसिया। अल्लाह फरमाते हैं हर एक को पुल सिरात पे गुजरना, वही मिनकुम इल्ला वारिदुहा व काना अला रब्बिका हतम मक़दिया, तुम में से हर एक को पुल सिरात पर से गुजरना है और तुम्हारे रब का हतमी फैसला है। अल्लाह कहता है सुम्मा नुनज्जिल लज़ीना तक़व, पुल सिरात पर हम नजात देंगे उन्हीं बंदों को जो मुत्तकी होंगे। वनज़रु ज़ालिमीन फ़ीहा जसिया, और जालिमों को हम क्या है जहन्नम में छोड़ देंगे, वो पुल सिरात से क्या नीचे जाएंगे। तो मालूम हुआ कि मुत्तकी बंदे को अल्लाह सुब्हानहू व तआला क़यामत के दिन पुल सिरात पर गुजरने की तौफीक अता फरमाएगा। मुत्तकी बंदा अल्लाह के नजदीक क़यामत के दिन सबसे ज्यादा अल्लाह से करीब और काबिल एहतराम और बाइज्जत होगा। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। और इसके अलावा बहुत सारे फवाइद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान के अंदर मुत्तकियों के बयान फरमाए, तक़वा के बयान फरमाए हैं, मुत्तकियों का मकाम बतलाया है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह हम सब के दिलों में तक़वा पैदा फरमाए, अल्लाह हम सबको मुत्तकी बनने, सही मानो मुत्तकी बनने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाह हम सब हमारे मुआशरे से जो गुमराहियां हमारे यहाँ फैली हुई हैं, जो खुराफात फैले हुए हैं, जो बदअकीदगियां बदआमालियां फैली हुई हैं, अल्लाह उन बदअकीदगियों को, उन बदआमालियों को दूर फरमा दे। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाह हम सबके दिलों की इस्लाह फरमाए, हम सबके अमाल की इस्लाह फरमाए, अल्लाह हम सबको सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह हम सबको उस दीन पर चलने की तौफीक अता फरमाए जो दीन कुरान का दीन है, जो दीन अल्लाह का दीन है, जो दीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर इस दुनिया के अंदर आए। अल्लाह हम सबको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर, सहाबे किराम के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फस्तग़फिरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।